પ્રકારે કે સર્વપ્રથમ કોઈ પણ પ્રકારથી કોઈ પણ વસ્તુનો બગાડ ના થવો જોઈએ. ઇફ યુ કેન રીયુઝ ઇટ દેન પ્લીઝ ડુ ઇટ. મારી પાસે આટલું વધી ગયું છે, ફેંકી દેવાનું એવું નહીં. એ વસ્તુનો સદુપયોગ કરો. ઇલેક્ટ્રોનિક બગાડ જે છે કે વાયરો છે, નથી વાપરવું, ફેંકી દીધું. ઇલેક્ટ્રોનિક બગાડ ઓછું કરો જ્યાં સુધી બને. આપને ખબર નથી પણ આ એક બહુ મોટું બિઝનેસ છે. માત્ર ને માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક બગાડ જે વેસ્ટેજ જે હોય છે ને એને ખરીદવું અને એને ડિસ્કાર્ડ કરવું, એના માટે એટલું મોટું બિઝનેસ ચાલતું હોય છે. આખી ને આખી કન્ટ્રી એના કારણે દૂષિત થઈ જાય છે, એ બગાડને ખાલી ઠેકાણે પાડવા માટે. એટલે આપણે બહુ ધ્યાન રાખવું કે જેટલું બને એટલું બગાડ ઓછું કરીએ. સ્વસ્થ જીવન શૈલી રાખો. રોજ કસરત કરો, રોજ વ્યાયામ કરો. પ્રિઝર્વેટિવ વાળા જેટલા પણ ભોજન છે બંધ કરો. તાજા પકવો અને તાજા ખાઓ. બરાબર છે? ઓર્ગેનિક વસ્તુ, તાજા વસ્તુ એને સેવન કરો જેથી આપણે સ્વસ્થ બનીએ. श्रीमद वल्लभाचार्य जी શું કહેતા? भाई तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तो तुम सेवा कर पाओगे. यदि तुम ही स्वस्थ नहीं हो तो सेवा क्या करोगे? स्वस्थ बनो स्वयं. हो सके इतना कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करो. प्लास्टिक को अपने जीवन में से धीरे धीरे खत्म करो. पानी बचाओ जितना हो सके. जल के लिए क्या कहा? प्राणी नाम, प्राण जो है वो पानी है, वो जल है. और जल ही यदि नहीं, आपको पता है अपना पूरा पृथ्वी जो है वो 3/4 3/4 भाग जल है, पर उसमें से पीने लायक जल कुछ ही % है. पीने लायक जल नहीं है अपने पास, बहुत कम है. और हम उसका वेस्ट ना करें. पानी को जितना हो सके बचाओ, उसको रीयूज करो, उसको क्लींस करके वृक्षों के लिए, उनके लिए दोबारा रीयूज हो सके ऐसा जल उसको बना लो. बिजली को बचाओ क्योंकि बिजली जो है वो इन्हीं रिसोर्सेस से बनती है. जब जरूरत नहीं है यूज करो ना, खूब यूज करो, पर जब जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर दो, है ना. वो चलती रहे ऐसा कार्य मत करो. और पौष्टिक भोजन जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल हो, जिसके अंदर एक बहुत ही पौष्टिकता हो, ऐसे भोजन को हमको करना चाहिए. हम पहले जैसे भीम हुए, अर्जुन हुए, कैसे पराक्रमी सब हुए, ऐसे हमें पराक्रमी बनना है. अंगद कैसा हुआ, जहां पैर रख दिया कोई उसका पैर नहीं हिला पाया. हमें ऐसे पराक्रमी बनना है और वो तभी हो पाएगा जब हम पौष्टिक भोजन लेंगे. तो पौष्टिक भोजन को हमें, और आखिर में मेड इन इंडिया का आग्रह रखो. हमारे भारत में बनी हुई वस्तु का उपयोग हमको करना है, उसका आग्रह हमको रखना है. मिशन लाइफ हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी ये पहल की है. हमें भी अपनी कमर को कस के कटिबद्ध होकर और इसमें हमें मदद रूप होना है. आगे बढ़ते हैं. फिर से दोबारा से मैं सभी भारतीयों को श्री रामचंद्र जी के पुनः अयोध्या में मंदिर स्थापना और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रहा है उसके लिए सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई देता हूँ. हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि भारत वर्ष में पुनः श्री रामचंद्र जी का मंदिर स्थापित हो रहा है. विश्वामित्र के पास जाकर शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या दोनों ही ग्रहण की. राम लक्ष्मण आदि ने बला, अति बला, ऐसे अनेक प्रकार की विद्या में पारंगत हुए. ताड़का राक्षस का वध किया. अहिल्या जो गौतम, ऋषि गौतम की पत्नी थी, उसको चरणों का स्पर्श देकर श्री रामचंद्र जी ने कृपा करी. वर्णन मिलता है पिनाक धनुष, जनक राजा की सभा में पिनाक धनुष का प्रत्यंता चढ़ाकर उसका खंडन करके और सीता मैया को स्वयंवर में आपने विवाह किया. यहां पर साथ ही साथ मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला
इनका भी विवाह भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ संपन्न हुआ है। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी उनका पुष्टि मार्ग में उत्सव हम क्यों मनाते हैं? जब यह प्रश्न किसी ने किया त्यारे अपना त्या प्राचीन आचार्यों कही रह्या छे, चरण स्पर्श द्वारा अहिल्यानो उद्धार कर्यो, एक शबरीना बेर आरोग्या, बे पत्थरों पर राम नाम लखीने स्वरूप करता रामનું મહત્વ, નામનું મહત્વ વધાર્યું, ત્રણ અને સમસ્ત અયોધ્યા વાસીઓને પોતાની સાથે સદેહ વૈકુંઠ લઈ ગયા, ચાર. આ ચાર પુષ્ટિ લીલા રામચંદ્રજીએ કરી છે, માટે એમનો ઉત્સવ આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં ઉજવીએ છીએ. 11મા અધ્યાયની અંદર શ્રી રામચંદ્રજી દ્વારા જે અનેક પ્રકારના યજ્ઞાદિ થયા છે એનું વર્ણન, 12મા અધ્યાયમાં શ્રી રામચંદ્રજીના પુત્ર લવકુશનું વર્ણન, 13મા અધ્યાયમાં ઇક્ષ્વાકુ અને નિમિના વંશનું વર્ણન, 14મા અધ્યાયમાં ચંદ્ર બૃહસ્પતિની પત્ની તારાનું હરણ કર્યું, એની જોડે લગ્ન કર્યું, ચંદ્ર અને તારાનો પુત્ર થયો બુધ, તેનું વર્ણન, 15મા અધ્યાયમાં પરશુરામ સહસ્ત્રાર્જુનનો વધ કર્યો છે તેનું વર્ણન, 16મા અધ્યાયની અંદર સહસ્ત્રાર્જુનનો પુત્ર જન્માગ્નિ વધ કર્યો છે તેનું વર્ણન, 17મા અધ્યાયમાં પુરુરવાનો પુત્ર આયુના વંશનું વર્ણન, 18મા અને 19મા અધ્યાયમાં નિહુષના પુત્ર યયાતિના ચરિત્ર અને 20મા અધ્યાયમાં દુષ્યંત અને ભરતનું ચરિત્ર આપણને જાણવા મળે છે, 21મા અધ્યાયમાં રંતિદેયનો ચરિત્ર, 22મા અધ્યાયમાં જરાસંઘ, યુધિષ્ઠિર, દુર્યોધન આદિનું વર્ણન મળે છે, 23મા અધ્યાયમાં યયાતિના બીજા પુત્રોનું વંશ અને ઇત્યાદિ એમનું વર્ણન, અને 24મા અધ્યાયની અંદર વિદર્ભના વર્ણનનું પ્રાપ્તિ આપણને થાય છે. તે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ 9મ સ્કંદ સંપૂર્ણમ, જેની આપણે વાટ જોઈ રહ્યા હતા. અથ 10મ સ્કંદ પ્રારંભ. निरोधोस्यानुशयनमात्मनः सह शक्ति भी. निरोध लीला है, भगवान का हृदय है. हमारे बाकी सारे अंग बड़े हैं, हृदय छोटा है. भगवान का हृदय सबसे बड़ा है, बाकी सारे अंग छोटे हैं. 90 अध्याय का 10म स्कंद है. कृष्णस्तु भगवान स्वयं आत्मनः अनुरूपता दर्शावे छे, શયન સ્થિતિ દર્શાવે છે. પોતાની શક્તિઓ સાથે અનુશયન લીલા કરવી એ જ નિરોધ લીલા છે. નિતરામ રોધો નિરોધ, જ્યાં બધો જ પ્રપંચ આ સંસાર ભૂલી જવાય અને માત્ર એક કૃષ્ણ યાદ રહી જાય, એને જ નિરોધ કહેવાય. સર્વ પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વકા ભગવદા શક્તિર નિરોધ. શ્રી ગુસાઈજી આપ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે, સ્વકીયેષુ स्व विषयक भावोत्पादनम यया लीलया क्रियते सा निरोध पदवाच्या. अपने अनन्य भक्तों को कृपा करने के लिए जब भगवान पधारते हैं और उन पर जो कृपा करते हैं, उसी कृपा को स्वकीयेषु स्व विषयक भावोत्पादनम है ना, उसको भाव का उद्दीपन करते हैं, उसी को निरोध लीला कही जाती है. आओ, जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मंगलाचरण किया, इस 10म स्कंद की व्याख्या शुरू करने से पहले श्री सुबोधनी जी में चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा, अपन भी उसी मंगलाचरण को करके और 10म स्कंद में प्रवेश करेंगे. और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरणों में विनती करूंगा कि 10म स्कंद को मैं न्याय दे सकूं. ये विनती के द्वारा आओ हम 10म स्कंद में प्रवेश करते. चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा, षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय. पहला चतुर्भिश्च जब कहा तब जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, पहले अध्याय में वासुदेव व्यू, दूसरे अध्याय में संकर्षण व्यू, तीसरे अध्याय में प्रद्युम्न व्यू और चौथे अध्याय में अनिरुद्ध व्यू. दूसरी बार जब चतुर्भिश्च कहा तब तामस प्रकरण के 4 विभाग किए, प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, प्रत्येक के 7-7 अध्याय.
तीसरी बार जब चतुर्भिश्च कहा तब राजस प्रकरण के 4 विभाग, प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, प्रत्येक के 7-7 अध्याय। फिर त्रिभिस तथा कहा, अत्यंत शुद्ध चित्ता नाम युक्ति निपेक्षते क्वचित। जो शुद्ध चित्त वाले जो जीव होते हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए त्रिभिस तथा। त्रिभिस तथा मतलब सीधा प्रमेय, साधन और फल, ये 3 ही आते हैं उसमें, इसलिए त्रिभिस तथा। फिर कहा षड्भिः, गुण 6 हैं इसलिए षड्भिः, है ना, गुण प्रकरण है ना। तो इस प्रकार से षड्भिः विराजते असौ पंचधा, ऐसे 5 प्रकार से मेरे हृदय में हे कृष्ण आप विराजमान हो जाइए। तो एक श्लोक आप बोलते हो मतलब संपूर्ण दशम स्कंद की कथा आप बोल देते हो, ऐसा इसका अर्थ होता है। एक ही श्लोक में संपूर्ण कृष्ण की लीलाएं पहले अध्याय में प्रवेश करते हुए एक साथ 13 प्रश्न किए हैं। गर्भवास, मामा का वध, गोपी ग्वाल के साथ रमण, बहुकाल द्वारकावास, अनेक पत्नियां और साधारण मनुष्य का देह, इस प्रकार से अनेक प्रश्न कर रहे हैं कि बलदाऊ जी की देवकी और रोहिणी 2 मां कैसे हुई, वसुदेव और देवकी को छोड़कर भगवान गोकुल क्यों पधारे, गोकुल में भगवान ने कौन कौन सी लीला की, मथुरा में भगवान ने कौन कौन सी लीला की, कंस का वध भगवान ने कैसे किया, द्वारका में कितने विवाह किए, मनुष्य देह से भूतल पर कितने वर्ष विराजे, व्रज में ग्वाल बाल गोपियों के साथ क्या क्या रमण किया, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म कैसे लिया। ऐसे अनेक प्रकार के 13 प्रश्न किए हैं, है ना। 12 प्रश्नों का जवाब दशम स्कंद में दे रहे हैं। 11वें प्रश्न अपने 13वें प्रश्न का जवाब जो है वो 11वें स्कंद में दिया है। आइए प्रवेश करते हैं कि क्या विनती कर रहे हैं परीक्षित सुखदेव जी से, और दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा जो भय वंश्याना चरितं परमाद्भुतम्। मेरे इष्ट जो हैं उनकी कथा सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो, विस्तार से सुनाइए। कौन सा? कि चंद्रवंश की कथा, क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं। हे परीक्षित, यदि तुम जलपान करना चाहते हो, थोड़ी ब्रेक लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि अब तुम्हारे इष्ट की कथा शुरू हो रही है। परीक्षित ने कहा कि अब तो बिल्कुल मैं ब्रेक नहीं लेना चाहता, अब तो मुझे और तालावेली बढ़ गई है कि मेरे इष्ट की कथा शुरू हो रही है। आप तो बस कथितो वंश विस्तारो, आप तो बस कथा शुरू करिए, मेरे इष्ट की कथा शुरू हो रही है। एक समय पृथ्वी दुष्टों के भार से बहुत त्रसित होकर वैकुंठ के द्वार पर जाकर खड़ी हुई। ब्रह्मा जी ने विनती करे छे, प्रभु ने विनती करो कि हवे तो भूतल पर पधारी मने चरण स्पर्श आपे, मारो भार हड़वो करे। ब्रह्मा जी स्तुति करी, भगवान प्रकट ना थया पर भीतर थी अवाज આવ્યો, हे ब्रह्मा, हे पृथ्वी, તમે चिंता मुक्त થાઓ, टूंक समय में हूँ भूतल ઉપર प्रकट થવાનો છું। आ वखते हूँ स्वयं पोते ज भूतल ઉપર જવાનો છું। તમે પણ બધા अलग अलग रूप લઈને અને ભૂતલ ઉપર આવો। બધા જ દેવી દેવતાઓ अलग अलग रूप લઈને ભૂતલ ઉપર આવ્યા, એવું કૃષ્ણોપનિષદની અંદર વર્ણન મળે છે। અહીંયા सूरसेन રાજાની પુત્ર सूरसेन રાજાનો પુત્ર વસુદેવ અને દેવક રાજાની પુત્રી દેવકી, એ બંનેના વિવાહ સંપન્ન થયા છે। દેવક રાજાનો ભાઈ ઉગ્રસેન, એમનો દીકરો છે કંસ, એટલે કાકાની દીકરી થઈ દેવકી, ભાઈ બહેન થયા કંસ અને દેવકી। કંસ એમને વિદા કરીને લઈ જાય છે, બનેવીને અને બેનને। ત્યાં આકાશવાણી થઈ, હે મૂર્ખ કંસ, તું જેને એટલા પ્રેમથી વિદા કરીને લઈ જાય છે એ દેવકીનો ગર્ભ તારો 8મો ગર્ભ તારો કાલ છે। કંસને ક્રોધ આવ્યો, તલવાર ઉચકી દેવકીને રથમાંથી નીચે ખેંચી બાલ પકડીને
એને મારવા ગયા ત્યારે વસુદેવજીએ હાથ રોક્યો. વસુદેવજીના ભીતર એ જ સમયે વાસુદેવ વ્યૂહ પ્રકટ થયું અને વાસુદેવ વ્યૂહે હાથ રોક્યો. સમજો, અહીંયા કહી રહ્યા છે, कोई भी आदमी अपना आगे का पैर ढंग से जमाए बिना पीछे का पैर उठाता नहीं है. तुम भी ये जो कदम उठा रहे हो ये तुम्हारी ख्याति पर, ये तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा देगा. हे शूरवीर कंस, एक निहत्ती स्त्री, उसको विदा करके, तुम अभी अभी विवाह हुआ, उसको विदा करके ले जाने की जगह तुम उसका वध करना चाहते हो. ये तो बहुत गलत बात है. कंस मान्यो, કહ્યું તો તમારો જે 8મો ગર્ભ છે એ મને આપી દેજો. બોલ્યા, અરે 8મો શું, બધા જ બાળકો તને આપી દઈશ, તું શું કામ ચિંતા કરે છે? પર દેવકીને મારીશ નહીં. માન સન્માન સહિત વસુદેવ દેવકીને એમના મહેલમાં મૂકી આવ્યા. સમય વ્યતીત થયો, પહેલો બાળક જન્મ્યો. અમુક વર્ષો પછી વસુદેવજી એ બાળકને ચાલતા ચાલતા આંગળી પકડીને, બરાબર છે, જન્મ હોતે હી નહીં, ચાલતા ચાલતા આંગળી પકડીને એને લઈને આવ્યા છે મહેલમાં. કહ્યું, લો કંસ, જો શું વચન આપ્યું છે, મારા બધા દીકરા તને આપીશ, જન્મ લેતા જ આપું એવો વચન નથી. સમજો મારી વાત. હા ને? બાળક આપ્યો, પહેલો બાળક. પ્રસન્ન થયા કંસ. અરે વસુદેવ, તે તારું વચન નિભાવ્યું. આ બાળક મારો શત્રુ નથી, આ બાળકને તમે પાછું લઈ જાઓ. તમે દેવકીનો 8મો ગર્ભ મારી પાસે લઈ આવજો. બુદ્ધિ ફરી ગઈ કંસની. આ શું થયું? અચંબો થાય છે વસુદેવજીને. પાછા આવ્યા બાળકને લઈને. નારદજીએ વિચાર કર્યો કે આવી રીતે જો કંસનો પાપનો ઘડો નહીં ભરાય તો એની મૃત્યુનો સમય નજીક નહીં આવે. એ કમળ લઈ ગયા, અષ્ટદલ કમલ. કંસને જઈને કહેવા લાગ્યા, તમે તો બહુ વિદ્વાન છો, એટલે મને તમારી પાસે એક પ્રશ્ન છે. આમાંથી 8મી પાંખુડી કઈ? આમાંથી 5મી આંગળી કઈ? કોણ કહેશે? 5મી કઈ આમાંથી? બધી જ 5મી છે. અહીંથી શરૂ કરો તો આ 5મી છે, અહીંથી શરૂ કરો તો આ 5મી છે, અહીંથી શરૂ કરો તો આ 5મી છે. એવી રીતે છે. समझो મારી बात. हाँ, तुम उसको जहां से गिनना शुरू करोगे वो 8वां, जो आखिरी होगा वो 8वां हो जाएगा. अरे नारद जी क्या कहना चाहते हो? नारद जी कहूं, कंस, આજે પહેલો દીકરો તે જવા દીધો, એ 8મો દીકરો હોય તો તને શું ખબર? ઊંધેથી ગણીએ તો એ જ 8મો છે. કંસને તો હવે શંકા થઈ ગઈ કે અરે ये बात तो सच्ची है. હવે વસુદેવ દેવકીને કારાગારમાં પૂર્યા કે હવે હું નજર રાખીશ, જ્યારે જ્યારે બાળક જન્મશે ત્યારે ત્યારે એને મારીશ. અને પહેલા દીકરાનું વધ કર્યું. બરાબર છે? આગળ વર્ણન મળે છે, જાતમ જાત મહન પુત્રમ. જેમ જેમ જન્મ લેતા ગયા એમ એમ, જન્મ લેતા જ નહીં પણ થોડાક દિવસમાં, કોઈ 25 દિવસમાં, કોઈ 1 મહિનામાં, કોઈ 15 દિવસમાં, એમ સમયે સમયે જ્યારે એને આવવાનો સમય મળે ત્યારે કંસ આવે ને પેલા બાળકને મારી નાખે. અને આમ કરતા કરતા 6 બાળક એને મારી નાખ્યા કંસે. હવે દેવકીએ 7મો ગર્ભ ધારણ કર્યો છે. આ વખતે અહીંયા કંસ પણ પૂરી તૈયારી છે. પ્રલંબાસુર, બકાસુર, ચાણૂર, મુષ્ટિક, તૃણાવર્ત, દ્વિદવાનર, પૂતના, આ બધાને, ધેનુકાસુર, આ બધાને ભેગા કર્યા છે અને કહ્યું છે, ભાઈ મને વિશ્વાસ નથી, આ વિષ્ણુ બહુ માયાવી છે. તમે છે ને બધા યાદવોને પજવો ને એમની પાસે કોઈ પણ નવું બાળક જન્મ્યું હોય એ પણ લઈ આવો. એટલે યાદવો બધા ગભરાયા. એટલે યાદવો આ મથુરા નગરી છોડીને અને કોઈ કુરુ ક્ષેત્રમાં જઈને વસવા લાગ્યું, કોઈ પાંચાલ ક્ષેત્રમાં, કોઈ શાલ્વ ક્ષેત્રમાં, કોઈ વિદર્ભ ક્ષેત્રમાં, કોઈ વિદેહ ક્ષેત્રમાં, કોઈ કૌશલ દેશમાં, એમ અલગ અલગ જગ્યાએ આ પાંડવો પણ, આપણે પાંડવો શું, આ યાદવો પણ જઈને વસવા લાગ્યા. કારણ કે આ યાદવોને ત્રાસ આપવા લાગ્યો આ કંસ. બરાબર છે? અહીંયા ભગવાને આવાહન કર્યો યોગ માયાનો.
કહ્યું, હે યોગ માયા, તું જો મારું એક કામ કરે તો હું તને 2 વરદાન આપું. યોગ માયાએ કહ્યું, પ્રભુ આપ આદેશ કરો. ભગવાને કહ્યું કે મારા મોટા ભાઈ રીતે આ વખતે શેષ નાગ દેવકીના ગર્ભમાં છે. એમને તું દેવકીના ગર્ભમાંથી કાઢીને અને રોહિણીના ગર્ભમાં સ્થાપિત કર. પહેલું કામ આ, ગર્ભનું કર્ષણ કર. બીજું કામ કે તારે જ્યારે હું જન્મ લઉં ત્યારે બધે બાજુ રહેવાનું, પણ દેવકીના ગર્ભમાંથી ખસી જવાનું, કારણ કે જ્યાં હું હોઉં ત્યાં માયા ના હોય. मामे वय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते. जो मेरी शरण में होता है उसको माया बाधा नहीं होती है. और वसुदेव देवकी जो है वो मेरी शरण में है, तो चारों तरफ सब सो जाएंगे पर वसुदेव देवकी जागे रहेंगे, उनको माया बाधा नहीं है. અહીંયા ભગવાને વરદાન આપ્યો, એક તને બધા દુર્ગા, ભદ્રકાલી, વિજયા, વૈષ્ણવી, ચંડિકા, શારદા, અંબિકા અને કન્યકા આ નામથી આખા જગતમાં તને ભજશે, મારો વરદાન છે. અને બીજું કે તું મારી બેનની રૂપે પ્રકટ થઈશ, નાની બેન તું મારી બનીશ, એવો વરદાન આપું છું. એટલે જે ભગવાનની નાની બેન એ જ શિવજીની પત્ની, બરાબર છે, એક જ છે. અહીંયા યોગ માયાએ બલરામજીને દેવકીના ગર્ભમાંથી કાઢીને એને રોહિણીના ગર્ભમાં સ્થાપિત કર્યા છે. દેવકી જ્યારે જાગી એને એમ થયું કે મને ગર્ભપાત થયો છે, ખૂબ રડી. ઘણો સમય વ્યતીત થયો, ફરી ગર્ભ ધારણ કર્યું. દેવકીનો તેજ જ અલગ છે, વસુદેવનો તેજ જ અલગ છે. કંસ પણ દેવકી બાજુ જોઈ શકતો નથી, વારંવાર મળવા આવે છે હવે દેવકીને, કારણ કે હવે દેવકીએ 8મો ગર્ભ ધારણ કર્યો છે. પૂરેપૂરા દિવસો ચાલી રહ્યા છે ત્યારે બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓ ત્યાં જેલમાં, ત્યાં કારાગારમાં પધાર્યા અને સ્તુતિ કરી રહ્યા છે ભગવાનની. દેવકીના ગર્ભની અંદર શું સ્તુતિ કરે છે, આવો શ્રવણ કરીએ. સત્યવ્રતમ સત્યપરમ ત્રિસત્યમ સત્યસ્ય યોનિમ નિહિતમ ચ સત્યે સત્યસ્ય સત્યર્ત સત્યનેત્રમ સત્યાત્મકં ત્વાં शरणं प्रपन्ना. सत्यव्रतम, आपने सत्य बोलने का व्रत लिया है और अपने व्रत का आप पालन करते हो. सत्य परम, 12 परम छे. सत्य, तप, दम, शम, दान, धर्म, प्रजनन, अग्नि, अग्निहोत्र, यज्ञ, मौन, संन्यास. હજી કૃષ્ણ જન્મને વાર છે, આવી જાઓ મનોરથી પરિવાર પાછા. મનોરથી પરિવાર કાલે કમ્પ્લેન કરતા હતા, જે આપને એટલું સુંદર આપ બોલો છો, બહુ સાંભળવાનું મન થાય છે, અને આજે જો જલ્દી ભાગી જાય છે, હવે સાંભળવા નથી. આવી જાઓ ને પાછા, હજી કૃષ્ણ જન્મને વાર છે. હજી તો ગર્ભમાં જ છે હજી કૃષ્ણ, હજી નંદ મહોત્સવ આવવા દો. एक्चुअल नंद महोत्सव तो આપણે કાલે ઉજવીશું, પણ આજે भी ઉજવીશું. देखो आज कृष्ण जन्म होगा तो नंद महोत्सव तो दूसरे दिन ही होगा ना, स्वाभाविक है. इसलिए नंद महोत्सव का डिटेल वर्णन कल करेंगे, पर कृष्ण जन्म हम आज ही मनाएंगे. बराबर છે, આવું જ હોવું જોઈએ. બેસો બધા આનંદથી. सत्य परम, 12 परम बताए हैं. सत्य, तप, दम, शम, दान, धर्म, प्रजनन, अग्नि, अग्निहोत्र, यज्ञ, मौन और संन्यास, ये सब सत्य है. त्रिसत्यम, भूर्भुवस्व, ये त्रिसत्य है. सत्यस्य योनिम, जो आप सत्य का भी कारण रूप हो हे प्रभु. निहतम च सत्ये, नितराम हितम रक्षक, जो सत्य की सदा रक्षा करता है वो निहताम च सत्य. सत्यस्य सत्यम, जो सत्य का भी सत्य है. ऋत सत्य नेत्रे, वेद और सत्य जिसकी आंखें हैं.
सत्यात्मकम, सत्य में जिसकी आत्मा कम मतलब आनंदित है, सत्य में जिसकी आत्मा आनंदित है, ऐसा भगवान हे देवकी तेरे गर्भ में विराजमान है। स्तुति करी भगवान ने। चारे बाजू ત્રીજા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરતા ચારે બાજુ માયાનું આવરણ છે, બધા જ સુષુપ્ત અવસ્થામાં છે. શુકદેવજી 8.5 શ્લોકની અંદર ભગવાનના પ્રાકટ્યનું વર્ણન કરે છે. જાયમાને જને જાયમાને જનાર્દને દૈવક્યામ વિષ્ણુ રૂપણ્યામ વિષ્ણુ સર્વગુહાયશ. શ્રાવણ માસ ગયો, પણ શ્રાવણ માસમાં કેમ પ્રકટ ના થયા? કહેવાય છે ને, ભાદો કી અંધિયારી, ભાદવ માસની પણ અંધારી રાત્રે પ્રકટ થયા, દિવસે કેમ નહીં? જો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રકટ થયા તો પછી આસુર વેલામાં રાત્રે 12 વાગે એવું સમય કેમ ચૂન્યું, એવું સમય કેમ ચૂઝ કર્યો હશે ભગવાન? ત્યારે કહી રહ્યા છે શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી, વ્રજ કેલેન્ડર પ્રમાણે ભાદ્રપદ ના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી, અષ્ટસિદ્ધિ હોય, પોતાના સર્વશક્તિ સહિત પધારવાના છે, માટે અષ્ટમી ચૂની છે. રોહિણી નક્ષત્ર ચંદ્રની સૌથી પ્રિય પત્ની છે, માટે રોહિણી નક્ષત્ર ચૂન્યું છે. ભાદ્રપદ એટલે ભાદો માસ, ભાદ્ર એટલે કલ્યાણકારી, સૌનું કલ્યાણ કરવા માગે છે, માટે શ્રાવણ ના લઈને અને 1 માસ હજી આગળ જવા દીધો ને ભાદોપદ, કારણ કે એનો અર્થ જ છે કલ્યાણ કરનારું. ખાણોમાંથી રત્નો જાતે નીકળે છે. કંસે જે અગ્નિહોત્રીઓની અગ્નિ બુઝાવી દીધી હતી, એમની અગ્નિઓ ફરી જાતે પ્રકટ થઈ ગઈ છે. મોર, કોકિલ આ બધા સુંદર સ્વરથી ગાન કરે છે. ચારે બાજુ અદ્ભુત સુંદર વાતાવરણ પસરાઈ રહ્યું છે. એવા સુંદર સમયે ઇન્દ્ર પણ સ્તુતિ કરી રહ્યો છે, વીજળી કડકે છે, મંદ મંદ વર્ષા પણ થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને પ્રાદુર્ભાવ થવાનો સમય આવી ગયો. જાયમાને જને દ્વારા અનિરુદ્ધ વ્યુ, જાયમાને જનાર્દને દ્વારા સંકર્ષણ વ્યુ, દૈવક્યામ વિષ્ણુ રૂપણ્યામ દ્વારા પ્રદ્યુમ્ન વ્યુ, અને વિષ્ણુ સર્વગુહાયશ દ્વારા વાસુદેવ વ્યુ, અને સાક્ષાત પુરુષોત્તમ બોલો બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય. ચતુર્ભુજ રૂપે ભગવાન પ્રકટ થયા. આપ ઊંચા થાવ છો તો હું ઊંચો નીચો થઈ જાઉં છું. હજી વાર છે, હજી તો નંદ બાબાના ત્યાં તો જવા દેવા પડશે ને એમને. બહુ વાર નથી, બસ સમય આવી જ ગયો છે. હા, આપ બધાને તાલાવેલી થતી હશે, હું સમજુ છું. કૃષ્ણના પ્રાદુર્ભાવની કોણે તાલાવેલી ના હોય, સમજો. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે વસુદેવ અને દેવકી. વિનંતી કરી, મને બાળક રૂપે દર્શન આપો. ભગવાન દ્વિભુજ બાળક રૂપે કોમલ રૂપ ધારણ કર્યો, દર્શન આપ્યું. ભગવાન કહી રહ્યા છે, હે વસુદેવ દેવકી, આ તમારો 3જો જન્મ છે, જ્યારે હું તમારો પુત્ર રીતે જન્મ્યો છું. પહેલા જન્મમાં તમે સુતપા પ્રજાપતિ અને પૃષ્ણી હતા, અને તમારો બાળક હું થયો તો પૃષ્ણી ગર્ભ મારું નામ હતું. બીજા જન્મમાં કશ્યપ ઋષિ અને અદિતિ તમે હતા, અને તમારા બાળક રૂપે વામન રૂપે મેં જન્મ લીધું હતું. અને હવે 3જા જન્મમાં તમે વસુદેવ અને દેવકી છો, અને તમારા દીકરા રૂપે હું ફરી જન્મ્યો છું. સ્વરૂપ જ્ઞાન કરાવ્યું ભગવાને. સ્તુતિ કરે છે. એક વસ્ત્રમાં વીંટીને પોતાના હાથમાં એમને લઈને વસુદેવજી ચાલ્યા છે, કારણ કે એમને આદેશ છે કે ત્યાં એમને નંદ બાબાના ઘરે પધરાઈ આવવાના છે. બેડીઓ ખુલી ગઈ, હથકડીઓ ખુલી ગઈ, દ્વાર ખુલી ગયા. વસુદેવજી ચાલ્યા એમને લઈને
વરસાદ હવે તીવ્ર ગતિથી વરસે છે. માટે શેષનાગ આવી ગયા છે ને છત્ર બનાવ્યો છે. કોઈએ પૂછ્યું, આટલો મોટો સર્પ જોઈને ને ગભરાયા નહીં? અરે જેના માથે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા બિરાજમાન હોય એ શું કામ ગભરાય? એને તો સ્વરૂપ જ્ઞાન થઈ ગયું છે. રક્ષાર્થ સ્વયં શેષ અહીંયા પધાર્યા છે, જાણી ગયા છે, ગભરાતા નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી શ્રી યમુનાજીએ ચરણ સ્પર્શ ન કર્યા ભગવાનના, ત્યાં સુધી ચડતા જ ગયા અને ચરણ સ્પર્શ કર્યા પછી ઉતર્યા છે, એવું માનવામાં આવે છે. ઘણા બધા તો એવું કહે છે કે હવે પુષ્ટિ લીલા કરવા માટે કૃષ્ણ વ્રજમાં પધારે છે, માટે એમને પુષ્ટ કર્યા છે શ્રી યમુનાજીએ, એવું પણ કહે છે. નંદાલયમાં પ્રવેશ કર્યો. નંદ બાબા ને યશોદા સૂતા છે. ત્યાં બે કૃષ્ણ એક થયા. ટ્વિન્સ છે. હો, કૃષ્ણ બે પ્રગટ્યા છે. ત્યાં એ બી ટ્વિન્સ છે ને આ બી ટ્વિન્સ છે, સમજો. ત્યાં એક પુત્રી અને પુત્ર બે જન્મ્યા છે યશોદાને, અને અહીંયા જે કૃષ્ણ જન્મ્યો છે એનો જ એક પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપ, એટલે વેદાતીત અને વેદ પ્રણીત બે કૃષ્ણ જન્મ્યા છે. આ તો પ્રમાણિક છે, ભાગવતજીમાં જ વર્ણન છે. સુખદેવજીએ કહ્યું, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना. अरे वो तो जानते हैं ना कि वसुदेव का पुत्र है, फिर भी उन्होंने कहा नंदस्त्वात्मज उत्पन्न. बहुत श्लोक है और भी बहुत प्रमाण है, पर समय का बंधन, क्योंकि कल डिटेल में और भी वर्णन करेंगे, इसलिए बे कृष्ण जन्म्या छे आटलू जाणी लेवानुं. एक चतुर्भुज वेदना बंधन में बंधायेलो ऑफिस वाळो कृष्ण, एक वेदना मर्यादाओं ने खंडन करीने पुष्टि करे ए घर वाळो कृष्ण. कृष्ण घणा बधा युवान पूछता होय, भाई अमारे कंठी थई गई तो पछी पेलो जे मंदिर जे छे त्यां ए पण कृष्ण ज कहेवाय ने, तो त्यां प्रसाद केम नहीं खावानो? त्यां पेलुं मंदिर छे ए बी कृष्ण ज छे ने, तो त्यां प्रसाद केम नहीं खावानुं? भईला खाई शको एम कोई वांधो नथी, पण ना खाव तो सारूं. केम? कारण के ऑफिस वाळो कृष्ण छे ने आपणो घर वाळो कृष्ण छे. वो भर गर्मी में भी जरी के कपड़े सूटेड बूटेड रहेगा, क्योंकि वो तो ऑफिस में बैठा है ना, तो उसको कड़क रहना पड़ेगा. यहां पर जैसे ही गर्मी आएगी ठाकुर जी सारे वस्त्र उतार देंगे और मल्लकाच में शॉर्ट्स में आ जाएंगे. क्या? अपना कृष्ण प्रेम करता है, वो कृष्ण गणित करता है. कितने पाप कितने पुण्य, फिर कृपा करता है. यहां बिना पाप और पुण्य गिने कृपा कर देता है. ये पुष्टि कृष्ण है. फर्क इतना ही है. कृष्ण तो एक ही है, एक घर वाला है, एक ऑफिस वाला है. वर्णन मळे छे आ बे कृष्ण एक थया. दीकरी त्यांथी लीधी, बाळकने त्यां छोड्यो, बालिकाने लईने पाछा आव्या. मथुरा में जेलना द्वार बंद थई गया छे. चौथा अध्याय में प्रवेश करता वर्णन मळे छे बालध्वनि. रड़ी नथी जो माया, रड़े तो अपशकुन थाय. भगवान नु जन्म थयो, आजे तो उत्सव छे, रड़ाय थोड़ू, एटले किलकारी आपे छे. बाळक किलकारी आपे ने, ए किलकारी आपे छे. बालध्वनि शब्द वापर्यो छे. जेमज किलकारी श्रवण थई, आ लोकोनी निद्रा खुली. बधा सैनिकोनी. सैनिको दौड़्या कंस पासे. कंस दौड़तो आयो, अरे आ तो पुत्री छे, मने तो थयुं के पुत्र जन्म लेशे, पर कोई वांधो नहीं, 8मो गर्भ छे एटले आने तो मारी ज नाखवो पड़े. अने जेम आ पकड़ीने उछाळवा गयो ने त्यां ज अष्टभुजा देवी हाथमांथी छूटीने अने कहेवा लागी, अरे मूर्ख कंस, तू हवे वसुदेव देवकीने पजववानुं बंद कर, एमने जेलमांथी मुक्त कर. तने मारनारो तो व्रजमां कोई बीजी जग्याए जन्म लई चूक्यो छे. हवे वसुदेव देवकी ने जेल मांथी मुक्त करी दीधा छे. समझो मारी बात. जे कहीं पण आप सीरियल में जोता हो ए बधुं खोटुं हो भाई. 11 वर्ष जेल में रह्या नथी वसुदेव देवकी, एमने जेल मांथी मुक्त कर्या छे. ज्यारे एमने खबर पड़शे ने कि जे यशोदानो पुत्र जेने कृष्ण ए ज वास्तवमां वसुदेवनो देवकीनो पुत्र छे, त्यारे फरी जेल में एमने पूरशे. त्यां सुधी तो जेलनी बहार ज रह्या छे.
અહીંયા માયાનો આવરણ ગોકુલમાંથી પણ ખસ્યો. જેમ જ ગોકુલમાંથી માયાનું આવરણ ખસ્યું એમ જ નિદ્રા ખુલી નંદ બાબા અને યશોદાની. ત્યાં ગોદમાં, અહીંયા ગર્ભની પાસે ગોદમાં એક બાળક રમે છે. अरे मेहर जो बालक की प्रसूति हो गई और तुमको पता नहीं चला. कहने लगे कि अरे क्या कहूं हे व्रजनाथ, મને જરાય પીડા નથી થઈ. મને એમ ખબર પડી રહી હતી કે બાળક જન્મ લે છે, પણ મને કોઈ પ્રકારની પ્રસૂતિ પીડા નથી થઈ. અને પ્રસૂતિ પીડા થાય ક્યાંથી? જેને સાક્ષાત પરબ્રહ્મ દીકરાના રૂપે જન્મ લેતો હોય એ કોઈને પીડા ના આપે. નંદ બાબાએ કહ્યું કે અરે બોલાવો બધા ચારે વેદના વિદ્વાનોને, બધા વ્રજવાસીઓને બોલાવો, ગ્વાલ બાલ ગોપીઓને બોલાવો. આજે તો મારા ઘરે એટલા વર્ષો પછી હું તો ગરડો થઈ ગયો ને પછી પુત્ર જન્મ્યો છે. મારે તો આજે મોટો ઉત્સવ ઉજવવાનો છે. ને જેમ જ બધા ગ્વાલ બાલોને ખબર પડી ત્યાંથી જ બૂમ પાડતા આવે છે, નંદ ઘેરા નંદ ભયો. છોડવું નહીં. દરેક વૈષ્ણવ પોતાની જગ્યા પર જ બેસી રહેશે. દરેકને પ્રસાદ પણ પોતાની સીટ પર જ મળી જશે.
મિનિટ બેને તમે આરતી માટે મુખ્ય મનોરથી કમલેશભાઈ તથા ટીનાબેન નૈનાબેન સુકીર્તિભાઈ પરીખ, આજના આપણા નંદ મહોત્સવના મનોરથી સમીરભાઈ ડાયાભાઈ ગજ્જર, પ્રભુદાસ બુમતારિયા, હેતલબેન જિજ્ઞેશભાઈ દેસાઈ, મનુભાઈ દેસાઈ, સુજલભાઈ દેસાઈ, અક્ષયભાઈ શાહ, કાશ્મીરાબેન, હેતલબેન આરતી માટે ઉપસ્થિત રહે. નંદ મહોત્સવના તમામ મનોરથી આરતી માટે ઉપસ્થિત થાય. નંદ મહોત્સવના મનોરથી પણ આરતી માટે ઉપસ્થિત રહે. सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, मेरे लालन की गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की. मात यशोदा બેનનું પર્સ ખોવાયું છે, જેને મળે આપી જાય. એક બેનનું પર્સ ખોવાયું છે, જેને મળે એ અહીંયા કાઉન્ટર પર આપી જાય. ब्रजजन सब मिले मंगल गावत, छवि निरखत नंदलालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की. मोर मुकुट पीतांबर कुंडल, मुख पर लाली गुलालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की. मोतियन माल की और छटारू, ऊपर तुलसी मालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की. कृष्ण दास बलिहारी छवि पर, कृष्ण दास बलिहारी छवि पर, कृष्ण कन्हैया लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, मेरे लालन की, मेरे लालन की. बाल कृष्ण लाल की जय.
પ્રિય નવનીત પાલને ઝૂલે શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ઝુલાવે હો પ્રિય નવનીત પાલન ઝૂલે શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ઝુલાવે હો કબહુ કયા પણ સંગ મિલ ઝૂલે કબહુ કહું તારી ઝુલાવે હો શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ઝુલાવે હો કબહુ કસુરંગ ખીલો ના લે નાના ભાંતિ ખિલાવે ચચરી બાકી ફિર કરી લેડો જુન જુન હાથ બજાવે શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ઝુલાવે હો ભો